ഹായ്, പുതിയൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വാത്തിയിലെ ഓരോ സീൻസ് മാസ്റ്ററും വാത്തിയൊക്കെ ഏകദേശം തളപതി വിജയുടെ മാസ്റ്ററിലെ സീനുകൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. സോ അപ്പൊ ഈ മൂവിയിലെ സീൻസ് നമുക്കറിയാം, വിജയ് ആൻഡ് വിജയ് സേതുപതി രണ്ടുപേരും കൂടി തകർത്താണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൂവി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് രണ്ടുപേർക്ക് നല്ല നല്ല എൻട്രീസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ വിജയ് സാറിന്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും പല രീതിയിലാണ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാറുള്ളത്, ചില ചില സീൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് മുതലുള്ള ആ ഒരു മ്യൂസിക് വിജയ് സാറിനെ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിജയ് സാർ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് എൻട്രി തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം മാസ്റ്റർ വാദ്യാറിന്റെ പറയില്ല, അതല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വാത്തിന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, അപ്പൊ മാസ്റ്ററിന്റെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സീൻ തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ഇൻട്രോ തുടങ്ങാം. റെഡി റെഡി. இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் கிரைம் சீன்லாம் கரெக்டா சூட் ஆகுதா? கிளீனா வேலை செஞ்சிருக்காங்க ஐயா. வண்டி ஓட்ட தெரியாம ஓட்டி ஆள் மேல கொண்டு சொல்லிட்டாங்க. யாரு இவனுங்க? நீ யார் காரடி இப்ப சொல்றீங்க? ஐயா வண்டிலாம் ஓரளவுக்கு தான் ஓட்ட தெரியும், சும்மா ஓட்டி பார்க்கலாம் தான் சீன் ஆயிடுச்சு. ஆமாங்க ஐயா. இவனு வந்து இதுக்கு முன்னாடி கேஸ் வாங்குதானே? ஆமாங்க ஐயா, பிட் பாக்கெட் கேஸ் ஃபைல் ஆகுது. அப்புறம் சீர்திருத்த பள்ளியில ஒரு 6 மாசம் இருந்திருக்காங்க. இப்போ 3 நாள் தொடர்ந்து நிக்கிறானுங்க. இது சீர்திருத்த பள்ளியா இல்ல கிரிமினல் ட்ரைனிங் சென்டரா? മറ്റേ സ്ഥലമില്ലേ? இந்த அப்சர்வேஷன் ஸ்டாஃப் வர சொல்லுங்க. சரி ஐயா, கூப்பிடுறேன். ஐயா வணக்கம், நான் தாங்க இங்க சூப்பரண்ட். அறிமுகமா இருக்கட்டும். சீர்திருத்த பள்ளிக்கு வாத்தியார் போட போறீங்க? ஐயா வாத்தியார் வந்தா கூட இவங்களே தொட்டி விட்டுறானுங்க. இவங்களுக்கு பயந்து അവിടെ ഇല്ലല്ലോ വാദ്യാർ, ആ മറ്റേ സ്ഥലത്ത്. வாத்தியார் எல்லாம் எப்படி ஒருத்தங்க கூட வரைக்கும் வரலையா? கேட்கவே வைக்க கடை இருக்கு. அங்க பசங்களுக்கு பாடம் எடுக்கும், நல்லது கெடுத்து சொல்லி திருத்தவங்க ஆள் இல்லைன்னா எப்படியா திருந்தவனுவ? இது வரைக்கும் 30 கேஸ் இதே மாதிரி இங்க வரத நானே பார்த்திருக்கேன். சுப்பிரமணியன், நான் ஜீவோ பாஸ் பண்றேன். எல்லா பிரைவேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் காலேஜ் ஒரு இடம் வேணாம இந்த தமிழ்நாடு முழுக்க போகணும். எவனாவது ஒருத்தர் நிச்சயம் கிடைப்பான், புரியுதா? ஆள் அனுப்புங்க. ഓ ബീജമുണ്ടോ? கல்லூரி சென்னையிலேயே ஒரு புகழ்மிக்க கல்லூரி. இந்த கல்லூரியில படிச்சவங்க எல்லாருமே சினிமா, அரசியல், விளம்பரம், தொழில்துறையில பெரிய பெரிய இடங்கள்ல இருக்காங்க. ஏகப்பட்ட விஐபிஸ உருவாக்கின ஒரு கல்லூரி இது. அப்படிப்பட்ட கல்லூரியில நடக்கிற இந்த டான்ஸ்க்காக ஸ்டூடண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப அது எதனால தெரிஞ்சுக்கணுமா? வாங்க பார்க்கலாம். എവിടെന്നാണ് ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത്? Yes, Ramya. Hi, nice to meet you. Same here. உங்களோட போன்ல பேசிருந்தேனே. Oh, that was you. Yeah. Okay. உங்க full name என்ன? சாருலதா பிரசாத். Nice. வாங்க, உங்களை எல்லாருக்கும் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றேன். சார் என்ன லட்சம் உங்களுக்கு தெரியாது சார். ப்ராஜெக்ட் டெக் ஒரு நல்ல கரெக்ட் மினிஸ்டர் அந்த ஃபண்ட் பேலன்ஸ் இஷ்யூ கொண்டு வந்து உங்க காலேஜ் தான் பேசுறேன். കോളേജിലെ ഡിസ്കഷൻ. சார் இது ஃபர்தர் the function கொஞ்சம் மினிஸ்டர் கோஆபரேட் எடுத்துக்கோங்க ப்ளீஸ். ஸ்ரீ the captain was given award. மரியாதை நடந்து சொல்லுங்க. Don't please follow me. ജെഡി who is that? Your father? சார், சவிதாக்கு அந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும். அவளை செக்சுவலா ஹராஸ் பண்ணது பரதேசிகள் என்ன செஞ்சாங்க? Mind your words. Split the gun first. I said throw it out. இனிப்பு போல சார், போனதுக்கு அப்புறம் வெளில போய் போட்டுருங்க சார். சார், அவளை செக்சுவலா ஹராஸ் பண்ண 2 மகான்களையும் எங்க 1 வாரம் சஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க. அது பார்த்தா நாங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் வர கொடுத்தோம். இவங்க எந்த ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்காம எங்களை 4 நாளா சுத்த விட்டு இருந்தாங்க. என்னன்னு பார்த்தா இந்த ஆதிக்கோட அப்பா ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனா. அவங்க 2 பேரும் கேனடா அனுப்பதுக்கு பிளான் பண்ணிருப்பாரு போல. அதனாலதான் சார் நான் பசங்களையும் கூட்டிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு என்ன ஏதுன்னு கேட்கலான்னு போயிருந்தேன். ஹலோ சார், சார் வீட்டுல இருந்து உள்ளதான் இருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஆனா பக்காவா ஏதோ பிளான் பண்ணி தெரியுது சார். புதுசா ஆடு வேற வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. சார் உங்க பேச்சு கேக்குது. മ്യൂസിക് ആണോ? അങ്ങനെ ക്ലാസ് മ്യൂസിക് അല്ലേ? ഓ சார், அவங்க 2 பேரும் வீட்ல இருக்காங்க சார். சார், இப்போ அசோக் தாண்டி அடுத்து ஒரு டாக்ஸில போயிட்டு இருக்காங்க சார். நான் எல்லாரும் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி தான் சார் போயிட்டு இருக்கோம். எங்கங்க சிக்னல் கிட்ட தப்பே? எந்த சிக்னல்? அது ஜாபுல போய்ட. பஸ் நம்பர் எந்த பஸ்? எந்த பஸ்டா? 70 வி வருது.
சார் 2 பேரும் வீச முடி பஸ்ல ஏறி போறாங்க சார். TN01 AN1184 வண்டி கரெக்ட்டா ஜாஃபர் நட்பேட சிக்னல் தான். ഓ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല എൻട്രി ഇതായിരുന്നു എൻട്രി സീൻ. ഓഫ് ഓഫ് Hasta la pasta. ചാരായ കുടിച്ചിട്ട് കള്ള കുടിച്ച് അനിരുദ്ധ് പഴം ഇനി ഓടുമല്ലോ. ഓ ലോകേഷ് കനകരാജ്. ഓഹ് 67 വെയിറ്റിംഗ്. ഓഫ് കട്ട വെയിറ്റിംഗ്. பசங்களை கரெக்ட் பண்ணிட்டேன். உள்ள நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்க. ഇപ്പഴല്ലേ മറ്റേ സീന് ഫേസ് കാണിക്കുന്ന ഇപ്പഴ. ഓടി മോനെ എന്താ ഷോട്ടല്ലേ. വേറെ മൂവിയിലുണ്ട് തോന്നുന്നു പഴയതല്ലേ. പഴയത്. ഓ ഞാൻ ഷർട്ട് കടിക്കും. പ്രൊഫസർ യാരപ്പ ഓ നല്ല ഇൻട്രോ ആയിരുന്നു കേട്ടത്. ആള് ഭയങ്കര സ്വാഗിലാണ് ഇന്നത്തെ പിടിക്കുന്നത് ഫുള്ള്. അതും ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര ആ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം. പക്ഷെ ഗ്ലാസ് നല്ല സ്ഥലമാണ്. ആ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നല്ല ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് താടി നല്ല സ്ഥലം. நல்லவேளை இவன் பைக்ல வந்தான். சாரி சார் இவ்வளவுதான். சார் என்ன சார் இதுக்கு நடுவுல மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ல விட்டாங்க சார். ഓഫ് ഓടിപ്പോയി പിടിക്കാണ്. ഓ ലോക്കിയാണല്ലേ. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അതായത് എല്ലാം കൂടി കലർന്നൊരു എൻട്രിയാണ് ശരിക്കും. വെറുതെ മാസ് കാണിക്കാണ്ട് ആദ്യം പിന്നെ വെറുതെ പറയാ. மெட்ரோ ட்ரெயின் கட்டினதுல இருந்து ஏறணும்னு பாக்குறேன், ஏறவே முடியல. தேங்க்ஸ் பா. ആദ്യമായിട്ട് കേറിയതിന്റെ സന്തോഷം. இங்க ஒரு வார்த்தையை குத்தி போட போறேன். தைரியம் இருக்கிறவங்களா உள்ள இரு. வாய்ந்தாலும் வெளில போறேன். கேர்ள்ஸ் புடுங்க வாங்கிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் சார். ഓ പാന്റ് പൊക്കി പുള്ളിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വേണ്ടേ.
മറ്റേ തല്ലാണ് ആ അവിടെ. അവിടെ മറ്റേ നടന്നല്ല അങ്ങേർക്ക്. ഓ ഓ വിഷ്വല് ചോറി ഈ തല്ല് കാണുമ്പോ പോക്കരി ഓർമ്മ വരും. ആണോ? ട്രെയിനിൽ തല്ലില്ല ഇതുപോലെ, മറന്നുപോയി കൊറേ കണ്ടിട്ട്. ആ ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണിത്. പണ്ടത്തെ പടയില്ലേ പോക്കറ്റിൽ ഇതുപോലെ തല്ലില്ലേ ട്രെയിനില്, പക്ഷെ അതേ മറ്റേ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു വർഷത്തിന് ഇറങ്ങി അവിടെ. ഇപ്പം കാലം മാറിയില്ലേ, മെട്രോ. മെട്രോ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ക കൊറിയോഗ്രാഫി വേറെ ലെവൽ. അവിടെയും കേറി ആ ഒരു വയ്യായ്മ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. சோ இதெல்லாம் நீதான் பண்ண. ஜேடிக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல. ശരിക്കും ഈ സീനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ക കൊറിയോഗ്രാഫിയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആ ഒരു വെറുതെ മാസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു സീനായിട്ട് തോന്നില്ല. ആ ഓടുമ്പോഴാണെങ്കിലും വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും ഓടുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു കിതപ്പും സംഭവങ്ങളൊക്കെ തോന്നും. അതൊക്കെ പക്കയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സീനിൽ. അതാണ് നമ്മുടെ ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കാരണം നമ്മളിപ്പം ബാക്കിയുള്ള വിജയ് സിനിമകളിൽ നമ്മൾ തളപതി വിജയുടെ ഇൻട്രോ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തല്ലൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാസ് കാണിക്കും, അതൊക്കെ വരും. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണോ ആ ക്യാരക്ടറിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാസുകളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കുറേ അധികം മാസ് കാണിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻട്രി തന്നെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, അതായത് ഭയങ്കര മാസല്ല. അതെ, എൻട്രി സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട്. അത് ക്ലാസിയാണ്, ഭയങ്കര ക്ലാസിയില് ആ ഒരു മ്യൂസിക് തന്നെ അനിരുദ്ധ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക് തന്നെ ഭയങ്കര അല്ലെ, ആ ഒരു മാസ്റ്റർ ദ ബ്ലാസ്റ്റർ എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ വിജയ് സാറിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് പിന്നെ പറയണ്ട, ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സീൻസ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ പണ്ടത്തെ സീൻസ് ഒക്കെ റീകളക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങൾ, ബസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പഴയ സിനിമയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ട്രെയിനിന്റെ അകത്തുള്ള ഫൈറ്റ്, അത് ഏകദേശം നമ്മളെ പോക്കിരി സിനിമേന്റെ അകത്ത്, അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ആണുള്ളത്, അതിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ഫൈറ്റ് ആണ്, ഇവിടെ കോമഡി ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഭയങ്കര അങ്ങോട്ട് സീരിയസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. എൻട്രി സമയത്ത് കുറച്ചൊരു മാസം കാണിക്കണം, എന്നാൽ ഓവർ സീരിയസ് ആക്കാനും പാടില്ല. കാരണം അത് പിന്നെ വരുമ്പോഴല്ലേ ആ ഒരു മുറുക്കം വരേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്തായാലും പക്ക ഇൻട്രോ ആണ്. മാസ്റ്ററിലെ ഇൻട്രോ വേറെ ലെവൽ. അതായത് കുറേ അധികം മൂവിയിൽ നല്ല നല്ല ഇൻട്രോസ് തളപതി വിജയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആണ്. അതായത് കുറച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. റിയലിസ്റ്റിക്കും ആണ്, ഡിഫറെന്റും ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്വാഗ് ഇല്ലേ, അതൊരിക്കലും വിടുന്നില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കല്ല, ഇടക്കിടക്ക് ആ ഒരു സ്വാഗ് സ്റ്റൈൽ ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആ ഒരു നമുക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള. ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനകത്ത് കാണിച്ച ലോജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ആ പിള്ളേരെല്ലാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങടാ പോണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നൊക്കെ. ഫുള്ള് റെഡി മണിയാണ് സംഭവങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നില്ല ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ മെട്രോ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ കാണിക്കുന്ന ലോജിക്കുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ അത്രയും ആഘോഷമാക്കിയോണ്ടാണ്. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. ഇതും ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം തിയേറ്റർ ഇളക്കി മറിച്ചൊരു സിനിമയാണ് മാസ്റ്റർ. അതായത് എനിക്കൊന്നും ഫസ്റ്റ് വേവ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റ് വേവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും തിയേറ്റർ, നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ തിയേറ്റർ തുറക്കൂല ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വിജയ് സാറിന്റെ പടം ആയതുകൊണ്ട് തുറന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ ലെവലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമ അത്രയും ഹിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തളപതി 67 വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ലോകേഷ് കനകരാജ് വിജയ് സാർ കോംബോ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല അത്യുഗ്രൻ സംഭവം വരുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ പടം വന്നു, എത്ര ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തളപതി 67 എന്ന് പറയുന്ന പടം എന്തായിരിക്കും. അതും ലോകേഷ് കനകരാജ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഹീറോയിന്റെയും ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പടങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കുറെ ഹീറോയിനെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം, ഏത് ഹീറോയിനെയും നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി. അതെ, അതായത് ഹീറോയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ കളർ തന്നിട്ട് പോവുക അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. വെറുതെ ഒരു സീന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമില്ല.
അത് പക്കയായിരിക്കും. പിന്നെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എപ്പോഴും വരുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേകം ക്യാരക്ടർ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട്. അതെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സീൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സീനുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ, ഇതിന്റെ മറ്റുള്ള സീനുകളായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീന്? ഭവാനി ഒരാള് വരുന്നുണ്ട്. ഭവാനി ഓൾറെഡി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭവാനിയുടെ അടുത്ത മാക്സിമം ഭവാനി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിലെ സീൻ ഏതാന്നുള്ളത് കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് വേവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അതായിരിക്കും ബൈ.